वाहे गुरु साजन तेरे चरण की होए रहा सदगुरु नानक नानक शरण तोहारिया देखो सदा हजूर। मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक अवर से अणप बिरतियां राखन को प्रभु आनंद गुणी निधान। गुरु गरीब निवाज गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। जिना न बिसरै नाम से भेद न जानो मूल साईं जे हर हर जन दुई एक है, बिब विचार किछ नाहीं। जलते उपजत रंग ज्यों जल ही बिखै समा। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर करे। जुगो जुग अटल चवरा तख्ता छतरा दे मालिक सारे धर्मां दे सांझे रहबर नाम बाणी दे बोझ कल जुग दे जहाज रिपीट लोक परलोक दे रक्षक धन गुरुदेव साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे बादशाह जी की हजूरी विच प्रेम सहित जुड़ बैठे सन्मान योग सत्संगियो, आओ गज वज की फतेह बुलाओ। कोई भी रसना वांझी ना रवे, सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत वड्डे भाग ने जो कलयुग के भयानक समय विच सत संगत दीयां घड़ियां मिलियां। ते आओ संगत जी जिन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं, आप जी बड़े लंबे समय तो बहुत कुछ सरवण कर रहे हो।
महिमा महापुरुषों की, रब के प्यारियां की, ब्रह्म ज्ञानी भगत साहब जी की कदे पूरी हो ही नहीं सकती। पर आओ उन्हां दी प्यारी अमृत बाणी, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। हे प्यारे जी, तेरे बिना कौन इन्ना प्रेम कर सकता है, क्योंकि एक तू ही है जिहड़ा गरीबां नूं नवाजदा है। दुनिया ते बड़े आए अमीरां नूं नवाजण वाले, ते वाहिगुरू जी ने भगत रविदास जी नूं भेजिया, ते भगत जी गरीबां नूं नवाजण आए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गज वज के पढ़े सारे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर तरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर धरे, माथे छतर धरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। जाकी छोट जगत को लागे, जाकी छोट जगत को लागे, जाकी छोट जगत को लागे, जाकी छोट जगत को लागे। पर तू ही तेरे, हाँ पर तू ही तेरे, नीचे कर मेरा गोविंद, नीचे कर मेरा गोविंद, नीचे कर मेरा गोविंद, नीचे कर मेरा गोविंद। काहू के काट रे, काहू के काट रे, काहू के काट रे, काट रे, काहू के काट रे। ऐसी लाल
सुनो रे संतो कह रविदास, सुनो रे संतो कह रविदास, सुन हो रे संतो कह रविदास, सुनो रे संतो हर जियो ने सपैस रे, हर जियो ने सपैस रे, हर जियो ते सपैस रे, हर जियो ते सपैस रे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा। आओ सारी संगत गज बज के प्यार विच भिज के बोलो, गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा। माथे छत्र करे, 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 माथे छत्र करे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा। तन गुरु प्यारे, 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 धन गुरु प्यारे, धन धन भगत रविदास जी, धन धन रविदास जी, धन धन भगत रविदास जी, धन धन रविदास जी। धन गुरु प्यारे, धन गुरु प्यारे, धन गुरु प्यारे, धन गुरु प्यारे। वाहिगुरु 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 जपो वाहिगुरु, बोलो संगत जी गज वाहिगुरु 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 सारे जपो
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ हर गन के बल जाई किसा का कर चबल तुहावा चरण तूड़ मुखलाई जन्म मरण तो मैं नाही जन पर उपकारी आए ये दान दे भगती लायन हर स्यो लैन मिलाए वाहिगुरु 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 गरीब निवाज गुसैया मेरा गरीब निवाज गुसैया मेरा पापे छत्र करे पापे छत्र करे पापे छत्र करे पापे छत्र करे धन गुरु प्यारे धन गुरु प्यारे धन गुरु प्यारे धन भगत विकास जी धन भगत विकास जी धन भगत विकास जी धन भगत विकास जी वाहिगुरु 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 ओहो धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन 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 जन आया जिस पर सब जगत तराया जन आवन गाए है सो आओ जन के संग चित आवे नाऊ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को नानक 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 तिस जन को सदा नमस्कार गरीब निवाज गुसैया मेरा गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र करे 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 गरीब निवाज गुसैया मेरा गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र तरे तरे
माथे छत्र तरे ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। सारे करियो जी कृपा, गज के बोलो। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा। माथे छत्र तरे तरे, माथे छत्र तरे। हाँ ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र तरे। साध संगत जी, रब दे प्यारे श्रोमणी भगत धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी विच जिन्हां दे साध संगत जी 40 शब्द रिपीट इको कट करो। जिन्हां दे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच 40 शब्द ते एक सलोक दे दर्शन हुंदे आ। एक सलोक ते 40 शब्द ते सलोक तुसीं ऐ मान लो भी एक टेक है भी कहना की चाहुंदे ने भगत जी। जिवें गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी की पावन पवित्र बाणी सुखमनी साहिब एक सलोक है, उस तो बाद साध संगत जी सलोक के अर्थ ने 8 पदियां विच दस्सिया भी की करना। भगत साहब जी की अमृत बाणी 40 शब्द एक सलोक, ते सलोक बड़ा कमाल दा सलोक है। टेक सलोक है भगत जी का सिद्धांत, सलोक है उन्हां महापुरखां दी जीवन दी फिलोसफी। वो की है, हर स्यों हीरा छाड़ के करहे आन की आस। भगत जी कहते हो भलिया बंदिया, रब दे नाम रूपी हीरे नूं छड़ के होरां दी आस करदा है, लाभ नहीं मिलेगा। हर स्यों हीरा छाड़ के करहे आन की आस, ते नर दोजक जाहेंगे सत भाखै रविदास। उन्होंने एक सिद्धांत दिता, उन्होंने एक मत दी कि प्यारिओ एक दे लड़ लगिओ, वो है परमेश्वर जिन्हों गॉड किया, जिन्हों अल्लाह वाहिगुरु राम किया। नाम बड़े ने उहदे। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कहते तो है सर्ब नाम कथा कवन। हे वाहिगुरु जी तुहाडे सारे नाम कौन लै देवे। करम नाम बरनत सुमत, जिद्दां किसे ते तुसीं किरपा कीती उदां किसे तुहानूं बयान कर दिता। साध संगत जी, महाराज जी पटियाले गए, गुरु तेग बहादुर साहब जी कोड़ी दा ला दिता कोड़। पिंडे उत्ते मौके सी, भौरियां सी, दुख दिता दूर कर। उन्होंने नहीं पता नाम की है, उन्होंने नहीं पता गुरु तेग बहादुर जी ने। वो कहता है ते गुरु दुख निवारण है, आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। आते दुख निवारण है ते नाम पै गया दुख निवारण साहब। जदों किसी ते कृपा की उन्हें कहता कृपालू, किसी ते दया की उन्हें कहता दयालु, जिते मेहर की उन्हें कहता मेहरबान।
ਨਾਮ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਮੱਤ ਦਿਓ, ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਪਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹੇ ਬਤਾਇਆ। ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਫਸੇ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੰਨ ਪੜਵਾਓ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲੋ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰੋ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ 5 ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਪੋ, 4 ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, 5ਵਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸੂਰਜ। ਕਠਨ ਕਠਨ ਮਾਰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਮਤ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਇਹ ਚ ਨਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਰਵਿਦਾਸ ਜਪੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰਤ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੰਡਿਆ। ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਮਾਈ ਇੱਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੈ। 15 ਦੇ 15 ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਪਦੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬਿਠਲ ਬਿਠਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੋ, ਛੋੜ ਰਾਮ ਕੇ ਨਾ ਭਜੇ ਖੁਦਾਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਨਾਮ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੈਠੇ 15 ਦੇ 15 ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਮਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਗੋਡਾ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰੋ। ਮੁਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦਿਓ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਹੂ ਬਹੂ ਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹੂ ਬਹੂ ਬਾਣੀ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਸੀਂ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਬਾਟਾ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਟਾ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ।
इथे कोई वितकरा नहीं। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश 4 वर्णा को साझा। एक उपदेश सारिਆਂ ਨੂੰ मिलेगा। भगत साहब जी साध संगत जी जय जयकार हो रही है। दुनिया के कोने कोने नहीं, खंडा ब्रह्मंडा विच दुनिया जय जयकार करती है। कारण की है? हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई। कौन रोक लेगा उन्होंने महिमा नूं? केड़े केड़े जतन नहीं ब्राह्मण ने कीते, केड़े केड़े जतन नहीं कीते। आओ महाराज गुरु अमरदास साहब जी कहते ने, कहते उन्होंने दर्जा ही उच्चा है। पवित्र होए से जना जिन्नी हर त्याया। ये कहते ने अछूत ने। ब्राह्मण तबका कहता सी अछूत ने, नीवी जात वाले ने। पर गुरु अमरदास जी कहते पवित्र ही ये ने, तुसीं ते फसे होए इन्हां चीज़ां दे विच। जिन्हां ने नाम जपिया हर ध्याया, पवित्र होए गुरमुख जिन्नी ध्याया। पढ़ लो प्यार नाल धारना। रब दे फकीरां दा दर्जा है उच्चा सुच्चा। रब दे फकीरां दा दर्जा है उच्चा सुच्चा। रब दे फकीरां दा दर्जा है ऊंचा सुचा। रब दे फकीरां दा दर्जा है उच्चा सुच्चा। रब दे फकीरां दा बोलो भैणो दर्जा है उच्चा सुच्चा। 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 दर्जा है ऊंचा सुचा। 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 दर्जा है ऊंचा सुच्चा। दर्जा है उच्चा सुच्चा। दर्जा है उच्चा सुच्चा। दर्जा है उच्चा सुच्चा। दर्जा है ऊंचा सुचा। 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 रब दे फकीरां दा दर्जा है उच्चा सुच्चा। रब दे फकीरां दा, रब दे फकीरां दा दर्जा है उच्चा सुच्चा। रब दे फकीरां दा दर्जा है ऊंचा सुचा। रब दे फकीरां दा दर्जा है ऊंचा सुचा। रब दे फकीरां दर्जा है ऊंचा सुचा। रब दे फकीरां दा दर्जा है ऊंचा सुचा। पवित्र होए से जना जिनी हर त्याया। साध संगत किन्ने क पवित्र, किन्नी क महिमा। गुरु नानक साहब जपजी साहब च ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕਾਕਾ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਮੇਲੇ ਜਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਹਿਮਾ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਛਤਾਵਾ ਪੱਲੇ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਲਮਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬਚਨ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਦਾ ਢੋਰ ਨਿਤ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਤ੍ਰਿਗੁਣੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀ ਗਈ। ਅਮਰ ਵਰਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਸੰਦੇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਛਪਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜੋੜੇ ਗੰਢ ਰਹੇ ਸਨ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦੇ ਐ, ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਏ। ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਰਖਣਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਹੈ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਸਾਧੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੰਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਕੱਟ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਸ 8 ਧਾਤੂਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪਾਰਸ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਵਾਨ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਛੰਨ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋਇਆ। ਆ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪਾਰਸ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਲਓ। ਇੰਨੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਨਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਾਲ ਉਹ ਪਾਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਮੜਾ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਰੰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੰਬੀ ਨਾਲ ਚਮੜਾ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰੰਬੀ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਰੰਬੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੰਬੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਰੰਬੀ ਬਣ ਗਈ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ? ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ। ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਹੀਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਨਿਤਨੇਮ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਗਿਆ ਕੋਠੀ ਪਿੱਛੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਗਿਆ ਪਦਾਰਥ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਫ ਜਾਂਦਾ ਸੋਨਾ, ਲੋਹਾ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰੰਬੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਰੰਬੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕੱਟਣ, ਉਹ ਰੰਬੀ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਰੰਬੀ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਈ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਰਤੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਦੀ, ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਛਕੋ ਬਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਕਾਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੀ ਚਮੜਾ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਰਲੇਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵੱਜਿਆ, ਚੌਂ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ। ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮਹਿਮਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਹਰ ਦਾਸਨ ਕੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਸਾ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਵਦੀ, ਜਨ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਈ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣਾ ਗੰਢੈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਕੁਲਾ ਧਰਮ ਢੋਏ ਢੋਰ ਸਮੇਟਾ।
ਕਿਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵੰਸ਼ਜ ਜੋ ਹੈਰੀਡੇਟਰੀ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਲਾ ਧਰਮ ਢੋਏ ਢੋਰ ਸਮੇਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋ ਕੇ ਸਮੇਟਿਆ ਕਰਦੇ, ਭਾਵ ਕੀ ਚਮੜਾ ਧੋ ਲੈਣਾ, ਗੰਢ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ। 15 ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਭਗਤ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਟੱਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੱਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ। ਅਖੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਓ, ਜਿਨ ਕੇ ਦਿਨ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਉਨਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਮਾਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕੰਮੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਨਕੰਮੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ। ਜਿਹੜੇ ਨਕੰਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ? ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡੋ ਰੱਬ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸ ਆਉਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੈ ਵਸ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਿਰਲੋਚਨਾ, ਮੁਖ ਤੇ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚਿਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਚਿਤ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾਈਏ, ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਤੇ ਚਿਤ ਕਰਤਾਰ ਵੱਲ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਇਦਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਚਿੱਤ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾਈਏ, ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਚਿੱਤ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾਈਏ, ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਚਿੱਤ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾਈਏ, ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਚਿੱਤ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾਈਏ, ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਚਿੱਤ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾਈਏ, ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਚਿੱਤ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾਈਏ, ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਚਿੱਤ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾਈਏ, ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਚਿੱਤ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾਈਏ, ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਚਿੱਤ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾਈਏ, ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਚਿੱਤ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾਈਏ, ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਚਿੱਤ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾਈਏ, ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਚਿੱਤ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾਈਏ, ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਿਰਲੋਚਨਾ, ਮੁਖ ਤੇ ਨਾਮ ਸਮਾਦ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚਿਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਦ। ਭਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ
ਉਹ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਰਮ ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਵਹਿਮ ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਓ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡੋ, ਨਲਾਇਕ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੀ ਉਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਆਪ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਧੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਕੰਮੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਦਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣਾ ਗੰਢੈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁਲਾ ਧਰਮ ਢੋਏ ਢੋਰ ਸਮੇਟਾ, ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਜਿਉ ਕਰ ਮੈਲੇ ਚੀਥੜੈ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਪਲੇਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਲੇ ਚੀਥੜਿਆਂ ਵਿਖੇ ਅਮੋਲਕ ਲਾਲ ਲਪੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਕੰਮ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਮੌਕੇ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦਾ ਕਰੋਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਸੰਤ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਲਈ 7-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਨਾਮ ਨੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਨੂਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌ ਵਰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਭਗਤ ਸਹੇਟਾ। ਚੌ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਣਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੌ ਵਰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਭਗਤ ਸਹੇਟਾ। ਕਿ ਗਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਧਿਆਨ ਕਰਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾੜ ਹੀ ਪਾਏ ਆ, ਜੋੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਚੁੰਝ ਗਿਆਨ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਜੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਕਮਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਉਧਾਰ ਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਕਣੀ। ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਦਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਦਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਦੀਵੇ ਵਰਗਾ। ਦੀਵਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੀਵਾ ਕਿਸੇ ਕਮਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹ ਛੱਪਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਵੇਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦਾਂ ਮਹਿ ਨਾਮ ਉਤਮ, ਸੋ ਸੁਣੈ ਨਾਹੀ ਫਿਰਹਿ ਜਿਉ ਬੇਦਾਲਿਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਠ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਪੁਆੜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਲੇਸ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੋੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌ ਵਰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਭਗਤ ਸਹੇਟਾ, ਨਾਵਣ ਆਇਆ ਸੰਗ ਮਿਲ, ਬਾਨਾਰਸ ਕਰ ਗੰਗਾ ਥੇਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗ ਚੱਲਿਆ ਕਾਂਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਕੁੰਭ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ।
ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਨਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਤੇ ਰੂਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ, ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਖੱਤਰੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ, ਨਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੈਸ਼। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦੇਈ ਚੱਲੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਤ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ ਸ਼ੂਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ ਸੰਤੋ, ਹਰ ਨਿਮਾਣਿਆ ਮਾਣ ਦਿਵਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਨਾ ਕਹੋ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਬੈਸਣ ਪਾਈਐ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਪਾਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਸੀ, ਜਾਤ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਤੁਰਦਾ ਝਾੜੂ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਜਾਤ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪੈਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪੌੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖੰਡਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਗੁਲਾਮਗਿਰੀ ਹੋਈ ਸੋਚ, ਗੁਲਾਮ ਸੋਚ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੜ ਤੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੜ ਤੋਂ ਵੱਢਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਣ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਲੇ ਜਿਹਨੇ ਜੋੜਾ ਗੰਢਾ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੰਢ ਦੇਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੰਢਦੇ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਹੀ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਮਾਈ ਦੀ। ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਝੋਲਾ ਭਰ ਲਓ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਐ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਾਰੋ, ਅਸਰ ਹੋਊ? ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹੀ ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਮਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜੁੱਤੀ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜੁੱਤੀ। ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਟੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭੁਆ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟੀ ਭਗਤ ਜੀ ਕੋਲ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਜਾਤਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਲੋਹਾ ਜਮਾ ਯਾਰ ਲੋਹਾਰ, ਲੱਕੜ ਜਮਾ ਯਾਰ ਲੱਕੜਹਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮਾ ਯਾਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਸੋਨਾ ਜਮਾ ਯਾਰ ਸੁਨਿਆਰ, ਤੇ ਚੰਮ ਜਮਾ ਯਾਰ ਚਮਿਆਰ। ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਟਾਂ ਘਰ ਜੰਮੇ ਐ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ,
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਤ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਛੀਂਬਿਆਂ ਘਰ ਜੰਮੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਛਾਪੇ ਲਾਉਣਾ, ਛੀਂਬਿਆਂ ਘਰ ਜੰਮੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਾਜੀਆਂ ਘਰ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕੰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਆ ਸੋਚ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋਚ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਬਚਨ ਲਏ, ਬੜੇ ਕਰੜੀ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਜਾਤ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ, ਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਉੱਚੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਮੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੌੜਦਾ। ਜੋ ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਤੋ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਓਏ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਣੀਆਂ ਦਾ, ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਰਕ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੂ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਫਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਦਰਜ ਰਹੇਗੀ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜ ਜੇ, ਮੈਂ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੇਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਅਛੂਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਖਿਮਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਵੈਰ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਪੀੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੈਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜਾ ਗੰਢਣ ਲੰਗੇ, ਜੋੜਾ ਗੰਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੋੜਾ ਗੰਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਜੋੜਾ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਾਓ ਜੋੜਾ। ਉਹ ਜੋੜਾ ਲੱਗਿਆ ਪਾਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਚੱਲੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟਕਾ ਲੈ ਜਿਓ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜਾ ਆਇਓ ਬਸ। ਇੱਕ ਟਕਾ ਮੇਰਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਦੇ ਦਿਓ। ਟਕਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਦੋਂ ਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਗੰਗਾ ਨੂੰ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥੀ ਲਏਗੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੱਢ ਕਸੀਰਾ ਸੌਂਪਿਆ ਰਵਿਦਾਸੈ ਗੰਗਾ ਦੀ ਭੇਟਾ। ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਸੀਰਾ ਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਜਾ ਗੰਗਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜਾ ਦੀ ਬਸ। ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਸ਼ੂਦਰ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਜਪੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਸੀਰਾ ਲਿਆ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਇਆ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ। ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਸੰਗ ਸਾਰਾ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਪ ਵੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਚੇਤੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਟਕਾ ਗੰਗਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ। ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਖੌਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੰਗਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਟਕਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਕਸੀਰਾ ਹੱਥ
ਕੱਢ। ਗੰਗਾ ਨੇ ਐ ਹੱਥ ਕਰ ਲੇ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਭੇਟਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਓੜਕ ਨਿਭਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਹੱਥੀ ਕਸੀਰਾ ਹੱਥੀ ਟਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਕਸੀਰਾ ਹੱਥ ਕੱਢ, ਸੂਤ ਇੱਕ ਜਿਉ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਕਸੀਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਆਵਾਜ਼ ਪਈਓ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਗਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਕੰਗਨ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਗਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕੰਗਨ ਲਿਆ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੰਗਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਲਾਲਚ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਰਾਤ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤੈਣ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਵਾਨੇ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਗਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਆ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਚਾਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸੀ ਭਾਂਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਨਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਗਣ ਸੀ, ਗੁਆਂਢਣ ਕੋਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਗਣ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਚਾਰ ਨੂੰ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਗਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਮਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਦਾਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਣੀਏ ਗਹਿਣੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਗਹਿਣੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਪੰਡਤੈਣ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਗਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕੰਗਣ ਭੇਜੋ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜੋ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਾਓ ਫਿਰ ਪੰਡਤੈਣ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, 2 ਕੰਗਣ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲਓ ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਆ ਝੂਠ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਜਿਨ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਾਤੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਏਗਾ? ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਗਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਆਪ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਡਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਿਆਂ ਕੋਲ ਫਿਰਿਆ, ਜੋਰੀਆਂ ਕੋਲ ਫਿਰਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚ ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਆਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟੀ ਸੀ ਨਾ ਪਵਾ ਕੇ, 15-20 ਫੁੱਟ ਪਰੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏਦਾਂ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਕੰਗਣ, ਮੈਂ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਜੇ ਚੋਰ ਨਿਤ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਗ ਮੀਨ ਭਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ, ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼,
ਪੰਜੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਮਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਰਗ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੰਗੀ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਕੁੰਡਾ ਹੇੜੀ ਨਾਦ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਗੜਵੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦਾ ਖੰਭ ਘਮਾਉਂਦਾ, ਮਿਰਗ ਬੰਨਿਆ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਨਿਆ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਮਿਰਗ ਆਪਣੇ ਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ, ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੰਨ ਰਸ ਚ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਧਾਕ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਉਹਦੇ ਰਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਮਿਰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਰਦਾ, ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਚ ਰੱਖਦਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੀਨ ਮੱਛੀ ਰੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਪੂਰਾ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫੜੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਮਾਸ। ਉਹਨੇ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮਾਸ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੰਡੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੱਛੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਰੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਭੱਜੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਕੁੰਡਾ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ ਹੀ ਦਿਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਕ ਪਾਇਆ, ਸਿਰ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਆਈ ਸੀ, ਆਪ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਬਣ ਗਈ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਰਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਮੱਛੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਰਦੀ। ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭ੍ਰਿੰਗ ਭਵਰਾ ਸਵੇਰੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਗੰਧੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਫੁੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਖੁੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਵਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਪੰਖੁੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੂੰਘੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੂੰਘੀ ਜਾਂਦਾ। ਫੁੱਲ ਪੰਖੁੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਵਰੇ ਦੀ। ਫੁੱਲ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਭਵਰੇ ਨੂੰ? ਨਾ, ਭਵਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤੰਗ ਪਤੰਗੇ, ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਗੇ, ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਗੇ, ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਗੇ ਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੇਕ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਰਸ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਪਰਾਏ ਤਨ ਤੱਕਣ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਾ ਵੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨਾ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਹੀ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੀਵੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਤਮਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰਦੇਵ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੰਚਰ। ਕੁੰਚਰ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਥੀ ਦਾ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀਵ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮਾਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਹਾਥੀ। ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੀਵ, ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਜੀਵ, ਇਹਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਫੜ ਲਈ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਰਸ ਹੈ ਸਪਰਸ਼ ਦਾ, ਕਾਮ ਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਟੋਆ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਤੇ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਥਨੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਥੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਾਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਟੋਆ ਦੇਖਿਆ ਨੇ, ਧੜੰਮ ਦੇ ਕੇ ਟੋਏ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਾਥੀ 'ਚ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਦੇ ਐ, ਜਦੋਂ ਬੁਰਕ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਭੀਖ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਭੀਖ ਉਹਦੇ ਰਸ ਨੇ ਮੰਗਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿਰਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋਖ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਤੇ ਦੀ ਹਥਨੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਮਿਰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮਿਰਗ ਵਿੱਚ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੇ ਡੋਬ ਦਿੱਤੇ। ਓਏ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਦੇਗਾ? ਮਿਰਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼, ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾ ਮਹਿ ਤਾਕੀ ਕੇਤਕ ਆਸ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਭ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਸ ਲੋਭ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਲੋਭੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚ ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਪੜੇ ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ 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 ਜੀ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਲਾਲਚ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗਲਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੜੱਕੀ 'ਚ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਗਣ ਲਿਆ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਗਣ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਟਕਾ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਗਣ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਤੇ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਗਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੋਚਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਗੰਗਾ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੌੜੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਚ ਮੈਂ ਚਮੜਾ ਧੋਣਾ, ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚ ਗੰਗਾ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਣ ਆ ਚੱਕ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਗਣ ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੁਰੀਦ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਨਾਮ ਜਪ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਮਾ, ਬੇਅੰਤ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੱਖ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਰਵੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨਾ ਜਾਓ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੇ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਕੇ ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ। ਝਾਲਾ ਬਾਈ ਰਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਗਈ, ਚਿਤੌੜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਚੌਂਕੇ ਲਾਤੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉੱਚਾ ਆਸਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਉੱਚਾ ਆਸਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਸਣ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿਣ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਰਾਜਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਛਕਾ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਛਕਾ ਦੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਹਉਮੈ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਛਕਾ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਛਕਾ ਦੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੈਰ ਦੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੈਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਗ ਵੈਰ ਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਸਾੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਸਣ ਲਾਏ ਇੱਥੇ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਗਵਾਚਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਮਚਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚੀ ਜਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰਾਣ। ਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਰ ਦਵੈਸ਼ ਅੱਗ ਵੈਰ ਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਸਾੜਿਆ। ਸਾਧੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਵੈਰ ਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਸਾੜਿਆ। ਸਾਧੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਵੈਰ ਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਸਾੜਿਆ। ਸਾਧੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਵੈਰ ਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਸਾੜਿਆ। ਸਾਧੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਵੈਰ ਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਸਾੜਿਆ। ਸਾਧੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਵੈਰ ਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਸਾੜਿਆ। ਸਾਧੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸਾਧੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸਾਧੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸਾਧੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗ ਵੈਰ ਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਸਾੜਿਆ। 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 ਅੱਗ ਵੈਰ ਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ, ਅੱਗ ਵੈਰ ਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਸਾੜਿਆ। ਸਾਧੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਵੈਰ ਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਸਾੜਿਆ। ਸਾਧੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਵੈਰ ਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਸਾੜਿਆ। ਸਾਧੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗ ਵੈਰ ਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਸਾੜਿਆ। ਸਾਧੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਰ ਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਸਾੜਿਆ। ਸਾਧੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗ ਵੈਰ ਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਸਾੜਿਆ। ਸਾਧੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੈਰ ਨੇ ਖਾ ਲਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਿਰਵੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਵੈਰ ਨੂੰ ਜਪਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਪਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢਤਾ ਨਾ ਸਭਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਕੱਢਤਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾ ਨਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੱਥਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ।
ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੰਬ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਬ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਅੰਬ ਛਕ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨੇ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਅੰਬ ਬਣਾਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁੱਤਾ ਬਿਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਬਿਰਤੀ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਕੁੱਤਾ ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਦੰਦ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਗੋਲੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੌਣ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤੇ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਬਿਰਤੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਕਰਾਂ ਕੋਲ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰ ਵੱਧਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਲਬਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਲੱਗੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਵੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਫਿਊਮ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨ ਲਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਜ ਰਜ ਮੋਜਾਂ ਮਾਣ, ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ, ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਰੇ ਬਹਿ ਜੰਨਾ। ਪਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੱਢਦਾ ਨਾ ਸਭਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਤਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੇਡ ਰਚਾਈ। ਖੱਬੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਵੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਿਖਦੇ ਐ, ਸੱਜੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸੱਜੇ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਐ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਆ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ। ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਛਕਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਦਾਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ। ਇਦਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਗਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜਨਾ ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ 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 ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ 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 ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ, 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 ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ ਨਾਮ ਵਾਲੇ
ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਜੀ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ। क्या कहिए महिमा, क्या कहिए क्या कहिए महिमा, क्या कहिए क्या कहिए महिमा, क्या कहिए क्या कहिए, क्या कहिए क्या कहिए महिमा, क्या कहिए क्या कहिए, क्या कहिए क्या कहिए महिमा, क्या कहिए क्या कहिए, क्या कहिए महिमा। क्या कहिए क्या कहिए। भगत जी ने वेख्या ना कोतक, सारे ब्राह्मण इकट्ठे होके कहते भगत जी पहला तुसी छकोगे, पहला तुसी भोग लाओगे फिर असी छकांगे। ते भगत जी उच्ची उच्ची गाउन लग गए। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, 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 ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। बोलो भी बोलो लाल। तुझ बिन कौन करे, 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 तुझ बिन कौन करे। जिन्हों नीच नीच कह के सीस दौंदे, भगती कमाली उन्होंने। जिन्हों नीच नीच कह के सीस दौंदे, भगती कमाली उन्होंने। जिन्हों नीच नीच कह के सीस दौंदे, भगती कमाली उन्होंने। जिन्हों नीच नीच कह के सीस दौंदे, भगती कमाली उन्होंने। नीच नीच कह के शीस दौंदे, भगती कमाली उन्होंने। जिन्हों नीच नीच कह के सीस दौंदे, भगती कमाली उन्होंने। महिमा कदे पूरी नहीं होएगी, हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई। आओ संगत जी, आप जी सारे वਡਭਾਗੀ हो जो ना रब दे प्यारे दरों घरों बख्शे श्रोमणी भगत रविदास जी दे सारे रल मिल के अज प्रकाश दिहाड़े नूं बहुत चढ़दी कला बाखूबी बड़े प्रेम बड़ी शरधा नाल मना रहे हो। और जिवें दास तो पहला गुरमुख प्यारे दस रहे सी, वो कहते साडे बाबे दा जन्मदिन है। नहीं प्यारिओ, जिन्ने भगत रविदास जी जे केवल एक उस घराने दे ने ना, वो साडे भी ने। भगत रविदास जी साधु महापुरख गुरु पीर वो किसी एक दे नहीं हुंदे, वो सांझे हुंदे आ। क्यों रब विच भेद हो गए ना। शीशा किदां दा हुंदा, शीशा किसी एक दा नहीं हुंदा। शीशे मूहरे मैं चला गया मेरा हो जाएगा, तुसीं चले गए तुहाडा हो जाएगा। बस इदां ही है भी भगतां नूं भी कोई बंध के नहीं रख सकदा। भगत रविदास जी की महिमा किसी एक जात करके नहीं, बंदगी करके आ। गुरु नानक साहब की महिमा बेदियां करके नहीं, बल्कि बेदियां की महिमा गुरु नानक साहब करके हुई है। समझने हो? भल्लियां की महिमा गुरु अमरदास साहब महाराज की महिमा भल्लियां करके नहीं,
बल्कि भल्लियां दी महिमा गुरु अमरदास जी करके हुई है, सोडियां दी महिमा गुरु रामदास जी करके हुई है, ना कि गुरु रामदास जी की महिमा इस करके भी सोडियां घर जन्म होया सी। ते साध संगत जी इदां ही भाई लालो जी, भगत कबीर जी जुलाहियां दे काके कहंदे उन्हां दी महिमा जुलाहे करके नहीं, उन्हां दी महिमा बंदगी करके हुई है। ते जिनके दिन मनाते हो उनकी बात भी माना करो। भगत जी दे 40 शब्द ने, रोज एक पढ़िए 40 दिन लगणगे, बस ज़्यादा टाइम नहीं। तो तुहानू पता लगेगा भी जिन्हां महापुरखों नूं आपां सीस झुकाउने आ उन्हां दा सिद्धांत की सी, फिलॉसफी की सी। अज वादा करो, हर बंदे कोल स्मार्टफोन है जेब दे विच, हर बंदे कोल मोबाइल है, तो मोबाइल दे विच तुसीं धुर की बाणी ऐप जां कोई होर बाणी जिहड़ी ऐप तुहानू चंगी लगे डाउनलोड करो। भगत रविदास जी का एक एक शब्द रोज़ पढ़ो। जदों तुसीं भगत जी के अमृत बचन पढ़ोगे ना, हैरान हो जाओगे। साध संगत जी आपां अंधेरे च तुरे फिरदे आ, बड़े बंदे ऐसे हैं जिन्हां ने सारा साल भगत जी की महिमा नहीं करनी, सारा साल उन्हां दी बाणी नहीं पढ़ते। आ 3-4 दिन आपां बाणी पढ़ते हैं, नहीं आ ते आपां देना हुंदा लेखा। अगले साल ना हुण आपां भगत जी कोल जमा कराउणा है, अगले साल के समागम च भगत जी सारा साल जप तप किया ते आ जन्म दिहाड़े दे लेखे च पा लो। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। बाणी पढ़ो प्यारिओ, अमृत छको सिंह सजो। श्री गुरु नानक साहब महाराज के चरनां नाल जुड़ो। इक्को गल है, 15 भगत वो जिहड़े एक थां ते बह गए एक जोत हो गए आ। सतगुरां ने कोई फर्क नहीं रखिया, क्योंकि गुरु नानक दा घर सभे सांझी वाल सदायण, तू कोई ना दिसै बाहर जियो। एक जोत सब में जोत, जोत है सोए इसदा चानण सब में चानण होए। ओही जोत हिंदू विच, ओही मुसलमान विच, ओही सिख विच, जैनी बौद्धी पारसी सारियां विच ओही जोत। सो आप सारियां नूं बेनती है प्यारिओ, नितनेम करया करो, बाणी पढ़ो। ते एक गल याद रखियो, जिथों मैं शुरू किया, भगत रविदास जी कहते हैं हर स्यों हीरा छाड़ के करहे आन की आस। कहते होर चीज़ां दी आस करदा नाम नूं छड्ड के। भगत जी कहते मैं गरंटेड कहना नरकां ते जाएगा जे तू नाम नहीं जपेगा, ते नर दोजक जाहेंगे सत भाखै रविदास। ते जे आपां भगत जी दे कहाउणा है, जे असीं उन्हां महापुरखां दी यादां मनाउने आ ते नाम जपना भी शुरू करिए। सो बेनती है, कल तो सारे सवेरे उठ के 15 मिनट नाम जपना है। मनोगे बेनती? साध संगत जी 15 मिनट जे कोई हिंदू वीर बैठा राम राम कर ले, सानू कोई फर्क नहीं। जे कोई मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह कर लवे, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेव है गुसैया, कोई अल्लाह है। सो इस करके अगले साल तक रोज 15 मिनट सिमरन करना है, सारियां ने करना है। जेड़े जेड़े करनगे कहो वाहिगुरू, गज के भाई गज के। यही भेटा जदों किसी के जन्मदिन ते जाइए ना, कुछ ना कुछ लैके जाना चाहिए, खाली हथ नहीं जाइदा। ते भगत जी नूं आपां दे की सकते हैं, कुछ भी नहीं लैण वाले उन्हां तों। महापुरखों तो आपां दातां लैण आए हैं, खुशियां लैण आए, दे तो ना सकते हैं। पर एक मेरी बेनती है भी तुसीं वादा करो कि भगत जी रोज नाम जपांगे, कृपा रखियो तुसीं अपनी बंदगी नाल ला लो। फिरत फिरत प्रभ आया परिया, तो सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। सो साध संगत कल तो सारे वीर भैणा बजुर्ग बच्चे मातावां सारियां ने सवेरे उठ के सिमरन करना है। इशनान करके पहले 15 मिनट नाम जपना। जपोगे जी? जपोगे ना भैणों? जेड़े जेड़े जपणगे कहो वाहिगुरू, गज के कहो वाहिगुरू। जकारा लगेगा, गूंज पा दिओ नगर विच। बोले सोनेहाल। ओ बई बड़ा ढीला काम है, आवाज ही नहीं आई, इन्ने ढीले। गज के लाओ जकारा, दोबारा जकारा लगूगा, आवाज आनी चाहिए है। चाह है ना मन विच, ते चाह वर्गी आवाज भी होवे। लाओ जी जकारा। बोले सोनेहाल। हाँ हुण थोड़ी जी गल बनी है, थोड़ा जा होर आवाज चक दिओ। लाओ एक जकारा होर, 3 हो जाणगे नाले। बोले सोनेहाल। धन्नवाद सारिया संगतां दा। बेनतियां करदे आ, इतिहास दियां विचारां करदे आ, बड़ियां भुल्लां गलतियां हो जंदियां। आप जी ने गुरु की संगत बख्शण योग है,
अनजान बच्चे समझ के माफ़ करना। साध संगत जी जो बेनतियां तुहाडे चरनां च कीतियां दास दे पल्ले कुछ भी नहीं। किरपा मेरे खंडा ब्रह्मंडा दे मालिक धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दर्शन दे रहे ने। सतगुरां दी किरपा है। गुरु घर नाल जुड़न वाले महापुरुष श्रीमान संत बाबा वरियाम सिंह जी सत्कारयोग बीजी रतवाड़ा साहब वालियां दी असीस आप जी आप भी नाम जपो ते साडी भी अरदास करियो। महाराज जी इन्हां बच्चियां नूं सदा अपने चरनां विच ला के रखियो। गुर टीवी वालियां दा खास तौर ते धन्नवाद जिहड़े तुहाडा सुनेहा इस अस्थान दा इस नगर दा देशां विदेशां परदेसां तक सारियां तक पहुंचा रहे ने। उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। बहुत चढ़दी कला नाल सेवा करते ने। सारी संगत नूं जी आयां नूं। साध संगत भुल चुक माफ़ करियो। आओ हुण प्रबंधकां वल्लों बेनती है कि गुरु के लंगर तैयार ने। आनंद साहब जी दे जाप होणगे अरदास होएगी हुक्मनामे सरवण करांगे। महाराज जी अपने मंदिरां नूं जाणगे महलां नूं जाणगे। उस तो बाद देगां लैण तो बाद गुरु के लंगर छक के जाना। तो कोई गल नहीं काली नहीं करनी। ये रातां वार वार नहीं आउंदियां। आ पता नहीं पिछले साल किन्ने सोचा होना मैं अगले साल भी बैठूंगा पर समा नहीं मिलिया तो चले गए संसार तो। आपां भी हुण लाहा ही खटना बस। महाराज मेहर करन ये यादगार बना के जाना। तो नितनेम सिमरन सारिਆਂ ने कल तो जरूर करना। सारी संगत नूं बेनती कि गुरु के लंगर तैयार ने। हुक्मनामे साहब तो बाद महाराज जी जाणगे। सारी संगत ने गुरु के लंगर छक के जिहड़े लोकल ने भाई सेवा करके भांडे साँभ के दरियां झाड़ के जो जो तुहाडीआं ड्यूटियां ने सारी सेवा करके क्योंकि सेवा चों खुशियां मिलनियां बाबा जी दीआं। सेवा तो बिना फल नहीं मिलते। सो सेवा पशु दी दुध दिंदी है पेड़ पौधे दी फल दिंदी है। सेवा रब दे प्यारियां दी दरगाह विच थां दिंदी है। बड़ियां दातां मिलणगियां। सो सारे रल मिल के लाहे प्राप्त करो। भुल चुक माफ़ करियो। झुकाओ महाराज जी नूं सीस गज के फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज सेठी मन वजिया वाया। राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्द हो तवाओ हरि तेरा मन जीवाया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ये मन मेरा तू सदा रहो हर माने। हर नाम रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो जो मन हो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर माने। साचे साहेबा क्या नहीं घर तेरा करता तेरा सब कुछ है जिसने तो पावे। सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन आवाजे सब करे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाम घर तेरा। साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा। दुखा सब गवाइया प्रसाद सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान किता गुर मिटो जिसनिया वड्याइया। कहे नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तेरे। कार सपाके कार सपाके सबद वाजे कला जित कर तारिया। पंच टूट टूट वासे कीते काल कंटक मारिया। धर्म पाया दिन को तेरा हर के लागे। कहे नानक तै सुख होआ करन हर वाजे। अंत सुनो विच पाकियो सगल मनोरथ पूरे।
ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਆ ਭਰਪੂਰ ਵਾਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਾਂਗੇ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਠ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦ, ਉਹ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪੜੋ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਰਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਾ ਸਗਲੇ ਜਗ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਜ਼ੂਰੇ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇਹ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ